Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 25 about the chapter circle. And in this chapter, in all the previous lectures, we have discussed chapter circle about the in view of many aspects. In the last lecture itself, we have seen theorem of internal division of chords. Internal division of chords. See what we have learnt in that. If you remember that suppose this is the circle, okay, this is the circle, and these are the say chords which are dividing themselves. These are the chords of the circle and they divide internally. So this is the point where the chords are divided. So suppose this is the this is say PQRS, PQ and RS. That means we have the chords. PR is the chord, right? And another chord is QS. And both these chords are intersecting at the point E. And this point E is inside the circle. That is why this is internal division. कशाचं internal division? Of chords. मग ह्या दोन chords आहेत PR आणि QS, त्या एकमेकांना छेदतायत आणि तो जो छेदन बिंदू आहे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज इनसाइड द सर्कल. मग त्यावेळी आपण काय म्हटलं की या कॉर्ड्स आहे बघा, या ई या पॉइंटमुळे जो या कॉर्डवर पण आहे पी आरवर आणि क्यू एसवर पण आहे, त्याचे दोन भाग झाले. एक झाला पीई, दुसरा ई आर. म्हणजे मग पीई आणि ई आर यांच्या ज्या लेंथ्स असतील त्यांचा प्रॉडक्ट इट इज ऑल्सो सेम ॲज क्यू ई and QS. QE and QS. This is the property, right? Now in this lecture we are going to study external division of chords, right? How whenever the chords divide, I told you in the last lecture itself, chords not necessarily they divide internally, they can divide externally also. Okay, so in that case what happens, that is our main point in this lecture. So we will draw one figure so that you can understand, and we will say what is the statement. So this is theorem of external division of chords. Theorem of external division of chords. Actually whenever they divide externally, they are not chords, but okay, they are extended and then they divide. So theorem of external division of chords. Chords divide externally now. So what will be the situation? See, this is the circle, okay. Now this is suppose one chord, say AB. This is one chord, say AB, and this is another chord, say CD. So this is AB and this is CD. What happens? They are, whenever you extend them like this, they will divide. This will be their point of division, right? So this is suppose E, point of division is E. So what we had done here, एक कॉर्ड आहे तुमच्याकडे ए बी, दुसरी कॉर्ड आहे सी डी. आधीच्या थिअरम प्रमाणे ते इंटरनली डिवाइड नाही करत आहेत, परंतु मी ए बी एक्सटेंड केली ई पर्यंत आणि सी डी पण एक्सटेंड केली, तर ते एकमेकांना इंटरसेक्ट होणार आणि ॲट द पॉइंट ई. सो हिअर वी आर सेइंग हिअर द स्टेटमेंट. व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थिअरम? बघा, स्टेटमेंटमध्ये आपण असं म्हणणार की इफ द सिकॅन्ड्स कंटेनिंग, इफ सिकॅन्ड्स, कशा सिकॅन्ड्स? कंटेनिंग, सिकॅन्ड्स कंटेनिंग chords AB and CD, chords AB and CD of a circle, okay, intersect outside the circle, intersect
outside the circle at point E. At point E, then AE into EB. This is not different thing. This is not मगाच्या सारखं हे नाहीये, इंटरनल डिव्हिजन कॉर्ड सारखं नाहीये. इथे काय म्हणतोय आपण, AE into EB. AE into EB is equal to काय, CE into ED. CE into ED म्हणजेच बघा AB into AE. It is equal to CE into ED. जसं इथे BEEB घेतला आपण तसं इथे ED. Okay, so now we will write the proof of this. What is given to you? Given thing is there is a circle with center at O. Okay, we will call this center circle has a center at O. So here it is suppose the center of the circle. So circle with center O. This is O. So a circle with center O. Okay. Secant ABCD. Secant AB and CD intersect each other at point E outside the circle. Correct? This point is outside the circle. Okay? To prove काय प्रूव्ह करायचंय बघा तुम्हाला, AE into EB it is equal to CE into ED. This is what we have to prove. कन्स्ट्रक्शन आपल्याला करायचं आहे. काय कन्स्ट्रक्ट करणार बघा आपण, तर जॉइन AD and CB. Correct? Join AD and CB. So we will do that. Constructions whenever you do, it is convention that we will draw dotted lines. So AD and this CB you have to join. Right? So proof now. ही आता लक्षात घ्या काय घडलंय ते. ही आपण सिकॅन्ट आहे ॲक्च्युली, ती आपण एक्सटेंड केली म्हणजे लाईन AB जर आपण विचारात घेतली तर ती सिकॅन्ट आहे. दॅट कंटेन्स द कॉर्ड AB. त्या सिकॅन्टचा कॉर्ड AB हा एक भाग आहे. ही कॉर्ड ही नेहमी एक काय आहे, लाईन सेगमेंट आहे आणि लाईन सिकॅन्ट ही लाईन आहे. त्यामुळे AB या लाईनवर A पासून B पर्यंतचा जो पोर्शन आहे दॅट इज द कॉर्ड AB. तसंच CD या लाईनवर C पासून D पर्यंतचा जो पोर्शन आहे दॅट इज द कॉर्ड CD. आणि हे वाढवलं मी म्हणजे ते एक्सटेंड केल्यानंतर काय होतं आहे, कॉर्ड्स नॉट बिंग पॅरलल दे विल इंटरसेक्ट आणि दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, दे आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल. तर आता आपण काय करणार बघा की जस्ट व्हेरी सिम्पल ॲज इट वॉज इन प्रिव्हियस थिंग. इफ यू कन्सिडर से अँगल DAB बघा, अँगल DAB हा जर अँगल मी घेतला तर आय कॅन से इट इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BCD. अँगल BCD बघा काय झालंय, अँगल DAB मी घेतला. DAB म्हणजे कुठला अँगल आहे, DAB म्हणजे हा अँगल. हा अँगल कुठल्या आर्कमध्ये इन्स्क्राईब झालेला आहे, DCAB या आर्कमध्ये इन्स्क्राईब झालेला आहे. आणि दुसरा अँगल बघा BCD, मग तो पण BCD हा जो अँगल आहे ना तो हा इथला, मग हा सुद्धा कुठल्या आर्कमध्ये इन्स्क्राईब झालेला आहे, BACD. आणि एकाच आर्कमध्ये इन्स्क्राईब झालेले कितीही अँगल जरी घेतले तरी ते कॉन्ग्रुएंट असतात. कळतंय का तुम्हाला? बघा हा जो अँगल आहे ना BAD त्याचा वर्टेक्स कुठे आहे A आणि तो सर्कलवर आहे आणि त्याचा जो
त्याच्या ज्या भुजा आहेत त्या अँगलच्या त्या कुठे आहेत बघा, एक ए टू बी आणि दुसरी ए टू डी. म्हणजेच काय झालं, हा आर्क कुठला आर्क आहे की ज्याच्यामध्ये हा अँगल बी ए डी इन्स्क्राइब्ड आहे, तर बी ए सी डी. तसंच बी सी डी याचा वर्टेक्स सी आहे, तो पण सर्कलवर आहे आणि तो सुद्धा कशामध्ये इन्स्क्राइब झालेला आहे, बी ए सी डी. म्हणून हे दोन्ही अँगल जे आहेत दे आर इन्स्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. अँगल्स इन्स्क्राइब्ड इन द same arc are congruent. So here I can say angles inscribed in same arc are congruent. Okay, this is the reason. आणि अँगल डी ए ई जर आपण घेतला, अँगल डी ए ई, ओके, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल बी सी ई, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल बी सी ई. वाय आर दे कॉन्ग्रुएंट? बघा, डी ए ई म्हणजे कुठला अँगल आहे, डी ए ई हा अँगल, आणि बी सी ई, DAE आणि I should say not DAE and angle BCE. बघा, BCE हा अँगल. आणि कसं आहे बघा, तुम्ही एकदा हा जो अँगल म्हणताय ना DAB म्हणजे कुठला अँगल झाला, DAB. बट दॅट DAB कॅन बी रिटन ॲज DAE ऑल्सो, कारण ए आणि ई यांच्यामध्ये बी आला. तसंच हा जो अँगल आहे ना BCD, हा जो अँगल आहे BCD, इट इज इक्विव्हॅलंट टू BCE. म्हणून हे लिहितोय आपण. वाय वी आर रायटिंग दिस? बिकॉज बिटवीन ए अँड ई बी इज सिच्युएटेड आणि सी आणि ई ह्याच्यामध्ये डी आहे, CDE असे हे दोन आहेत, त्यामुळे हे एकच अँगल्स आहे. I hope you understand this, right? This is not difficult to understand. Now you consider triangle. So consider triangle AD and E. Okay, consider triangle ADE and triangle CBE. म्हणजे कुठला ट्रायंगल बघा, ADE आणि दुसरा CBE हा ट्रायंगल, CBE हा ट्रायंगल आणि ADE हा ट्रायंगल. हे जर दोन ट्रायंगल आपण विचारात घेतले तर काय होतंय बघा, यू कॅन सी इझिली दॅट अँगल DAE इज कॉन्ग्रुएंट टू, आता इथे तुम्ही DAE घेतलं की इकडे BCE असं मला घ्यावं लागणार, अँगल BCE. बघा, DA इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल BCE. से दिस इज से 1, सो वी कॅन से बाय 1. ओके, आणि काय होईल बघा, अँगल AED बघा, अँगल AED म्हणजे कुठला अँगल आहे बघा, AED हा अँगल. आणि कुठला, आता इथे ए तुम्ही जर AE आणि D घेतला, AE आणि D, तर इथला काय घ्यावा लागणार, CE आणि B. हा सेम अँगल आहे, कॉमन अँगल आहे, तो इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल. बघा ना, आता इथे AED ऑर्डर फार महत्वाची आहे. AED घेतलीत की इथे CEB, सो अँगल CEB. वाय? सेम अँगल, कॉमन अँगल वी कॅन सी. दिस इज कॉमन अँगल टू बोथ द ट्रायंगल्स, कॉमन अँगल. म्हणजे मग काय झालं, मला अँगल टेस्ट वापरता येईल, राईट. दिस इज सपोज 2, काय गरज नाही. आता हे मी इथलं इरेज करतो कारण ऑलरेडी दिस हॅज बीन डन बाय अस. स्टेटमेंट वगैरे मी आता काढून टाकतो. सो आपण टू प्रूव्ह पर्यंतचा भाग ठेवूया. ही डायग्रॅम पण ओके, डायग्रॅम वी रिक्वायर. So this is the limitation whenever I am using these things.
Okay, this part also I will erase. मग आता काय झालं बघा. So I can say triangle ADE is similar to triangle, which triangle now? CBE. By which similarity test I can use? Angle test. Angle test of similarity. Now when these two angles are similar, we know that their corresponding sides are in a ratio, in a proportion. So AE upon AE is this side, इथे ती CE होणार. So AE upon CE आणि is equal to काय होणार बघा, other two sides DE and BE, they will be also in proportion. D, इथे वर numerator ला D. I will erase this so that there should not be any confusion. So DE, this DE divided by मग इथलं BE. Okay, here what I can say, congruent corresponding sides of similar triangles are in proportion. Corresponding sides of similar triangle are in proportion. म्हणजेच मग काय होईल, AE into BE, तेच आपण इथे लिहिलं ना, AE into EB टू प्रूव्ह मध्ये. EB काय आणि BE काय, साइड तीच, आणि दॅट इज इक्वल टू AE into BE, CE into DE, CE into DE. Hence proved. सो इथे बघा, म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की कसा आपण प्रिव्हियस रिझल्टचा वापर करतो. सिमिलॅरिटी हा चॅप्टर आपण शिकला होता, त्याच्यामध्ये आपण असं शिकलो की व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अँड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. ओके, मग त्या सिमिलॅरिटीच्या 3-4 आपल्या टेस्ट होता. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर युझिंग अँगल टेस्ट टू प्रूव्ह द रिझल्ट्स. असं आपल्याला पूर्वीच्या रिझल्ट्सचं चांगलं नॉलेज असलं पाहिजे, हे त्याच्यामधून लक्षात. सो आय होप यू अंडरस्टूड दिस रिझल्ट. वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स. म्हणजे आता दोन्ही प्रकारे आपण बघितलं की जेव्हा कॉर्ड्स एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात इनसाइड द सर्कल, म्हणजे इंटरनली दे इंटरसेक्ट, देन व्हॉट हॅपन्स. एक्सटर्नली वेन दे इंटरसेक्ट, देन व्हॉट हॅपन्स. ऑल दीज टू थिंग्स वी हॅव सीन. नाउ वी हॅव टू प्रोसीड फर्दर टू सी अनदर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिझल्ट, and it is called tangent secant segment theorem. Tangent secant segment theorem. Tangent secant segment theorem. See, what is now statement of this? आपण त्याची डायग्राम काढूया. काय आपल्याला या थिअरम मध्ये सांगतायत बघूया. की एक मी सर्कल काढलं, ठीक आहे. नाउ व्हॉट, सपोज आय ड्रॉ secant AB. ओके, दिस इज ए secant अँड देन सी पॉइंट E. आता ते डायग्राम आधी मी पूर्ण करतो, त्याच्यानंतर काय म्हटलंय बघा आपल्याला. So here is some point. What is given to you is, here is some point. Okay, say this is say E. Now from this point we draw a secant which intersects the circle at points A and B. Okay, this is the secant, and we draw tangent to this circle from the point E. So it will say something like this. It will intersect or it will touch the circle at point B, suppose. Sorry, this is point say T, tangent. So what has happened? There is one point outside the circle called E. तो जो point आहे तिथून एक secant आपण काढली. Secant from the point E. Okay, it is an exterior to the circle. Point is exterior to the circle. Secant through E intersects the circle at the points A and B, and tangent through E touches the circle at point T. Right? This is given. म्हणून ह्याला आपण म्हणतोय
आणि ही जी सेगमेंट आहे ना ET, याला काय म्हणतात? सर्कलच्या बाहेरच्या पॉईंटवरून सर्कलला जी टँजंट काढली ती सर्कलला कुठेतरी टच करणार ना, ती कुठल्या पॉईंटला इथे टच केले त्याने? T या पॉईंटला. मग ही जी E पासून T पर्यंतची सेगमेंट आहे त्याला आपण टँजंट लाईन म्हणणार की टँजंट सेगमेंट म्हणणार? तर टँजंट सेगमेंट म्हणणार, म्हणजे ही टँजंट सेगमेंट आहे. म्हणून याला टँजंट सिकॅन्ट सेगमेंट थिअरम असं म्हटलं जातं, बरोबर ना? मग आता त्याला काय आहे बघा, त्यांनी काय सांगितलंय थिअरमची मी इथे हे लिहितो. इथे समजा हा ओरिजिन आहे, ओके, दिस इज ओरिजिन नव्हे, सॉरी, सेंटर ऑफ द सर्कल. तर फ्रॉम A to T तुम्ही जॉईन करा. दिस विल बी अवर कन्स्ट्रक्शन. वी विल प्रूव्ह दिस रिझल्ट ॲक्च्युअली इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आय विल डिस्कस दिस थिअरम इन दिस लेक्चर. आणि मग आपण T मधून हे असं TO आणि B जॉईन करायचं, ठीक आहे. सो बघा इथे आपण असं लिहूया स्टेटमेंट. See, what is the statement? Point E is in the exterior of circle. Point E is in the exterior of circle. Point E is in the exterior of circle. Secant through E. Secant through E. Okay, intersects the circle, at points A and B, at points A and B, and the tangent through E, and the tangent through E touches the circle at T. Touches the circle at T. Then EA into EB, EA into EB is equal to ET squared. बघा, EA ही जी काही लेंथ असेल T आणि EB यांचा लेंथचा प्रॉडक्ट, that will be equal to length of ET square. This is what we have to prove, and this is very famous theorem. It is called as a tangent secant segments theorem. It is not segment, segments theorem. ओके, सिकॅन्टचा हा एक सेगमेंट घेतला ना आपण, EA EB, ह्या सिकॅन्टचे काही भाग आहेत ते एवढाच, इथून E पासून E पर्यंत A पर्यंतचा पोर्शन. इट इज नॉट होल सिकॅन्ट, सिकॅन्टची एक सेगमेंट घेतली आपण. तसंच EB म्हणून ते टँजंट सिकॅन्ट सेगमेंट, आणि ही तर टँजंट सेगमेंट आहेच. ओके, सो दिस इज व्हॉट टँजंट सिकॅन्ट सेगमेंट्स थिअरम टेल्स यू. वी विल प्रूव्ह दिस रिझल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, थैंक यू. Again at the end I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. Thank you.